of you say good morning to me? Very good. How are you children? Fine, thank you. Okay, very good. Breakfast ഒക്കെ കഴിച്ചോ എല്ലാരും? കഴിച്ചു അല്ലേ? Okay, all of you stand up. എല്ലാരും എണീക്കണേ. ടീച്ചറെ പറ്റിക്കാരെ ഇരിക്കരുത് കേട്ടോ. എല്ലാരും എണീറ്റിരിക്കണം. നമ്മുടെ അസംബ്ലി ടൈം ആണ്. എണീറ്റിരുന്നോ എല്ലാരും? Yes, okay. Attention. ഒരു നിമിഷം കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Okay. 5 lines of APJ. I am the best. I can do it. God is always with me. I am a winner. Today is my day. Thank you all. Okay, warm up ചെയ്യാം. Okay, hands up. Hands down. Hands up. Hands down. Hands up. Hands down. Okay, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. All of you jump. Stop. Jump. Stop. Okay, all of you clap. Stop. Clap. Stop. Clap. Stop. Okay, clap and jump. Stop. Clap and jump. Stop. Okay. ഇനി എല്ലാവരും അറ്റൻഷൻ ആയിട്ട് നിന്നേ. നിന്നോ? ഓക്കെ. ഇനി എല്ലാവരും ടീച്ചറിനെ ഒരുപോലെ തന്നെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് വിഷ് ചെയ്തേ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ. ഓക്കെ. നല്ല സ്മൈൽ ചെയ്തേ എല്ലാവരും. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, ഒരു സിറ്റ് ഡൗൺ. അപ്പൊ നമ്മൾ GK ഒക്കെ പഠിച്ചു അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ GK പഠിച്ചു. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമിലെ GK ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. ടീച്ചറിനോട് ആൻസർ പറയണം. നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും മറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടീച്ചർ പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ഓക്കെ. ഹൗ മെനി സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ there in India? 28. Okay. Name of national song? Vande Mataram. Okay. Who wrote the national anthem? Rabindranath Tagore. Okay. How many legs does a butterfly have? 6. ടീച്ചറോടൊപ്പം പറയണേ ആൻസർ. Which is the tallest animal on the earth? Answer? Giraffe. Okay. Which part of human skeleton protects our brain? Answer? Skull. Okay. Name the holy book of Christian? Bible. Okay. How many colors are there in Olympic rings? 5. Okay. How many legs does an ant has? Answer? 6. Okay. Which reptile moves slow on the land? Slowly പോകുന്ന ഏത് reptile ആണ്? Tortoise. Okay. Next എന്താണ്? Which is the national tree of India? Answer? Banyan tree. Okay. What color is your sky? Blue.
Okay. Which is the biggest railway station in Kerala? Shornur. Okay. How many players are in cricket team? 11. Okay. Which color of traffic light indicate the vehicle to go? Green color. Okay. How many days in a week? 7. Okay. Which vehicle fly in the air? Aeroplane. Okay. Who is father of computer? Who is father of computer? Charles Babbage. Okay. Which is the biggest fruit? Jackfruit. Okay. Which is the national fruit? Mango. എല്ലാവരും ആൻസർ പറയണേ. ടീച്ചർ മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല കേട്ടോ. എല്ലാവരും ടീച്ചറിനോടൊപ്പം ആൻസർ പറയണം. Which is the capital of Kerala? Thiruvananthapuram. Okay. Who is the first Prime Minister of India? Jawaharlal Nehru. Okay. Next, how many fingers are in our legs? 10 fingers. Okay. What is the color of sky in moon? Black color. Okay. Which sense organ used to smell? Which sense organ used to smell? Answer: nose. Okay. Which is called the leafy vegetables? Cabbage. How many bones are there in our body? 206. Okay. Next endana? Which organ help us to think? Answer: brain. Next, which organ help us to breathe? Answer: lungs. Okay. Which is the fastest land animal in the world? Answer: cheetah. Okay. Who discovered electric bulb? Thomas Alva Edison. Okay. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ പഠിച്ച GK ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ. അതുപോലെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ പഠിച്ച ടീച്ചർ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കേട്ടോ. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മ നിൽക്കണ്ടേ. ഇപ്പം നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കതെല്ലാം ഓർമ്മ നിൽക്കുകയുള്ളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ. അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? നമ്മൾ കളേഴ്സ് പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ? ഏതൊക്കെ കളേഴ്സ് ആയിരുന്നു? റെഡ് ആപ്പിൾ, ബ്ലൂ സ്കൈ, orange pumpkin, yellow banana, green leaf, purple brinjal. അല്ലേ? നമുക്ക് സ്പീഡിന് പറഞ്ഞു പോവാം. ടീച്ചറിനോടൊപ്പം എല്ലാവരും പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ പഠിച്ചു നമ്മൾ. മൈ ലെറ്റർ എ അല്ലേ? അപ്പൊ എ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ വേർഡ്സ് ആ പഠിച്ചത്? എ ഫോർ ആപ്പിൾ, ആൻഡ്, ആക്സ്, ambulance, alligator, almond, arrow, angle. Okay. Next നമ്മൾ B, my letter B. A after B. Capital letter B യും small letter B യും പഠിച്ചു. B വെച്ച് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? B for ball, B for balloon. ടീച്ചറോടൊപ്പം പറഞ്ഞോ? B for bird, B for bee, B for beer, B for bag, B for book, B for bus. Okay, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ എന്തായിരുന്നു? പിന്നെ നമ്മൾ മൈ ലെറ്റർ സി. സി വെച്ച് ഏതൊക്കെ വേർഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ടീച്ചർ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ. സി ഫോർ ക്യാറ്റ്. ആരാ പറഞ്ഞത്? വെരി ഗുഡ്. C for car, C for cat, C for cow, C for carrot, C for camel, C for candle, C for clock, C for cap. Okay. C after D. D for drum, D for duck, D for dove, D for dolphin,
for dog. D for doll. D for deer. D for donkey. Okay. പിന്നെ എന്തായിരുന്നു? D after E. E for elephant. Ick. Elbow. Engine. Envelope. Eskimo. Exercise. Okay. Okay, E after F. F വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു. F for fish, fan, frog, fox, flower, fridge, fork and fire engine. Okay. ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ് പഠിച്ചു നമ്മൾ G. F after G. G for girl. G for glass. G for gorilla. G for gum. G for grass. G for goat. G for goldfish. G for guitar. അല്ലേ? പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ച? H. H വെച്ച് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു? H വെച്ച് എന്തൊക്കെ പഠിച്ചെന്ന് ടീച്ചർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നേ. H for home. H for home. H for helicopter. H for hat, horse, hen, helmet, hammer and hippo. അല്ലേ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട്? പിന്നെ നമ്മൾ I പഠിച്ചു അല്ലേ? I വെച്ച് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? I for insect. I for ink pot. I for igloo. I for India. I for inspector. I for idlis. I for index finger. I for injection. അല്ലേ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ J. I after J. J വെച്ച് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? J for jeep, joker, jack, jeans, juice, jet plane, jelly, jacket. Okay, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? K. My letter K. K വെച്ച് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? K for kite. K for kangaroo. K for key. K for king. K for kettle. K for kid. K for kennel. K for kiwi fruit. Okay, all of you stand up. എല്ലാവരും ഒന്ന് ജമ്പ് ചെയ്തേ. സ്റ്റോപ്പ്. ഒന്ന് ക്ലാപ്പ് ചെയ്തേ എല്ലാവരും. സ്റ്റോപ്പ്. സിറ്റ് ഡൗൺ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ എന്താ? K after L. L വെച്ച് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? L for ladder. L for lamp. L for leaf. L for lion. L for lizard. L for lock. L for lorry. And L for lollipop. അല്ലേ? L after M. My letter M. അല്ലേ? M വെച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? M for monkey.
monkey. M for mug. M for mango. M for motorcycle. M for moon. M for mat. M for medicine. M for mask. അല്ലേ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് എന്താ എം ആഫ്റ്റർ എൻ മൈ ലെറ്റർ എൻ പഠിച്ചു അല്ലേ? അപ്പൊ എൻ വെച്ച് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? എൻ ഫോർ nurse, N for necklace, N for nose, N for needle, N for newspaper, N for net, N for nuts, N for nail. Okay, next നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു? ഓ പഠിച്ചു അല്ലേ? ഓ വെച്ച് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത്? O for ox, O for ostrich, O for orange, O for octopus, O for olive, O for otter. അല്ലേ? ഓക്കെ, ഓ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മൈ ലെറ്റർ പി പഠിച്ചു. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ പിയും സ്മോൾ ലെറ്റർ പിയും പഠിച്ചു അല്ലേ? പി വെച്ച് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? പി ഫോർ പാരറ്റ്, പി ഫോർ പെൻഗ്വിൻ, പി ഫോർ പീകോക്ക്, P for papaya, P for potato, P for peanuts, P for pizza, and P for pencil. Okay. Next നമ്മൾ Q പഠിച്ചു അല്ലേ? My letter Q. Q വെച്ച് എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് പാടാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? Q വെച്ച് പഠിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എളുപ്പമാവും. ടീച്ചറിനോടൊപ്പം എല്ലാം പറഞ്ഞു വരുമല്ലോ, അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എളുപ്പമാവും കേട്ടോ. അപ്പം Q വെച്ച് എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? നമ്മൾ മൈ ലെറ്റർ Q പഠിച്ചു, ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ Q, സ്മോൾ ലെറ്റർ Q പഠിച്ചു. Q വെച്ച് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ വേർഡ്സ് ആ പഠിച്ചത്? Q for quilt, Q for queen, Q for QR, Q for kite, Q for quill, Q for quarter, and Q for cock. Last നമ്മൾ my letter R അല്ലേ? Capital letter R and small letter R. R വെച്ച് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? R for robot, R for rabbit, R for rainbow, R for rose, R for rocket, R for radish, R for radio, and R for ribbon. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? അപ്പൊ ഇന്ന് ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ന്യൂ റൈം ആണ്. അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിച്ച റൈമൊക്കെ ഒന്ന് പാടാം. ഓക്കെ, സ്റ്റാൻഡ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമുക്കൊന്ന് പാടി നോക്കാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ആർ യു സ്ലീപ്പിംഗ്? Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John, Brother John. Morning bells are ringing, morning bells are ringing. Ding dang dong, ding dang
and dong. Okay, next, ding dong bell. Ding dong bell, pussy's in the well. Who put in her little Tommy tin? Who pulled her out little Tommy stout? What a naughty boy was that, drown poor pussycat. ടീച്ചർ പാടുമ്പോൾ കൂടെ പാടണം, അതുപോലെ ആക്ഷനും കാണിക്കണം കേട്ടോ. ചുമ്മാ നിന്ന് പാടിയപ്പോൾ ആക്ഷനും കാണിക്കണം എല്ലാവരും. ടീച്ചർ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും പാടുന്നതല്ലേ. ഓക്കെ, ഹംറ്റി ഡംറ്റി സ്റ്റാർട്ട്. ഹംറ്റി ഡംറ്റി sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king horses and all the king's men could not put Humpty together again. Okay, next I hear thunder. Okay, start. I hear thunder, I hear thunder. Oh, don't you? Oh, don't you? Peter Butter raindrops, Peter Butter raindrops. I am wet though, I am wet though. So are you. Okay, next Mary had a little lamb. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its face was white as snow. And everywhere that Mary went, Mary went, Mary went. Everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Next, row, row, row your boat. Okay, row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. അപ്പോൾ ഇന്ന് ടീച്ചർ ന്യൂ റൈമാണ്. All of you sit down. Ringe, ringo, roses. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ സ്കൂളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൂടെ ഒക്കെ കൈ കോർത്ത് റൗണ്ട് ആയിട്ടൊക്കെ നിന്ന് നല്ല രസമായിട്ട് റൈം നമുക്ക് പാടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം ഇപ്പം ടീച്ചർ പാടിത്തരാം. അപ്പം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണമേ. റിങ്ങോ റിങ്ങോ റോസസ്. ഓക്കെ, ringe, ringo, roses, pocket full of posies. Husha, busha, we all fall down. ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എല്ലാവർക്കും? അപ്പൊ എന്താ നമ്മളുടെ റൈമിന്റെ നെയിം അറിയോ? റിങ്ങേ റിങ്ങോ റോസസ്. ഓക്കെ, റിങ്ങേ റിങ്ങോ റോസസ്, pocket full of posies. Husha, busha, we all fall down. We all fall down. Okay, മനസ്സിലായോ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ടീച്ചർ പാടി തന്ന റൈം? ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? റിങ്ങേ റിങ്ങേ റോസസ്. All of you stand up. നമുക്കൊന്ന് ആക്ഷൻ കാണിച്ച് പാടി നോക്കാം. ഓക്കെ, റിങ്ങേ റിങ്ങേ റോസസ്, pocket full of posies. Husha, busha, we all fall down. ഓക്കെ, നമുക്ക് എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും പാടി വരുമ്പോഴത്തേനും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. സിറ്റ് ഡൗൺ. അപ്പൊ ഇത് ഹോംവർക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഹോംവർക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ. പേജ് നമ്പർ 34 സേ ദ നെയിം ഓഫ് ഈച്ച് പിക്ചർ. Take the picture that begins with Q or R and write the letter in the box given. അപ്പോൾ ഇതെന്താ, ഫസ്റ്റ് ഈ പിക്ചർ എല്ലാം എൻ പിക്ചറിന്റെ നെയിം പറയുക, എന്നിട്ട് ക്യൂലും ആറിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടിക്ക് ഇട്ടിട്ട് ബോക്സിലോട്ട് ക്യൂ ആണെങ്കിൽ ക്യൂ എഴുതുക, ആർ ആണെങ്കിൽ ആർ എടുത്ത് എഴുതുക. കണ്ടല്ലോ, 34 ആണ് പേജ് നമ്പർ. എല്ലാവരും ടീച്ചർ ഹോംവർക്ക് ചെയ്തിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളുടെ GK നമുക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ ടീച്ചർ അടുത്ത 2 GK പഠിപ്പിക്കാൻ പോവാണ്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ? ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരും? കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ? കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരും? അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ? റൗണ്ട് ഷേപ്പ്. എന്ത് ഷേപ്പാണ്? ആൻസർ റൗണ്ട്. What is the shape of cricket ball? Question എന്താണ്? What is the shape of cricket ball? Answer round.
Okay, next. What does cow give us? അത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്, നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസിൽ പഠിച്ചതാ അല്ലേ? എന്താണ് കൗ നമുക്ക് തരുന്നത്? മിൽക്ക്. എന്താണ്? മിൽക്ക്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ 2 GK സിമ്പിൾ അല്ലേ? സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ടീച്ചർ അതിന് മുന്നേ വരെയുള്ള എവിടെ വരെ ന്യൂഡൽഹി വരെയുള്ള GK ടീച്ചർ അടുത്ത റിവ്യൂല് ചോദിക്കും. എല്ലാവരും പഠിച്ചു വെക്കണമെന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ന്യൂഡൽഹി വരെയുള്ള GKയും നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചോദിച്ചത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ വേറെ എന്തായിരുന്നു? പിയുടെ ടീച്ചർ ചോദിച്ചിട്ടില്ല, അതും ചോദിക്കും. മൈ ലെറ്റർ പി കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്ന് എന്താ പഠിച്ചത് നമ്മള്? ഇന്നത്തെ GK എന്താ? വാട്ട് ഈസ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ? ക്രിക്കറ്റ് ബോളിന്റെ ഷേപ്പ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻസർ റൗണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ്? വാട്ട് ഡസ് ദ കൗ ഗിവ് us? കൗ നമുക്ക് എന്താ തരുന്നത്? മിൽക്ക്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ 2 GK എളുപ്പമല്ലേ? എളുപ്പമാണ്, ഈസിയാണ് അല്ലേ? നമുക്ക് അതൊട്ടൊന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് വരാം. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. ഓക്കെ, which is the largest animal in the world? Blue whale. Which is the largest animal in the world? Blue whale. Okay, what does the heart pump? Blood. What does the heart pump? Blood. Which is the smallest bird? Which is the smallest bird? Hummingbird. Okay, which is the biggest bird in the world? Biggest bird in the world ഏതാണ്? Ostrich. Okay, very good. Next, which is the largest desert in the world? Which is the largest desert in the world? Answer എന്താണ്? Sahara. Okay, Sahara. Okay, name the largest vehicle. Train. Name the largest vehicle. ഏതാണ്? Train. Name the king of forest. ഏതാണ്? Lion. Name the king of forest. Lion. Okay, name the queen of flowers. Rose. Name the king of fruit. Mango. Name the king of bird. Eagle. Okay, next എന്താണ്? Who is known as Bapu? Mahatma Gandhi. Which is the festival of colors? Holi. Okay, next എന്താണ്? How many letters are there in alphabet? 26. Okay, who treats us when we are sick? Who? ആരാണ്? Doctor. Okay, very good. Who bring letters at home? Who bring letters at home? Postman. Question ചോദിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണമല്ലോ കേട്ടോ. Next, who repair pipes? Pipes repair ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? Plumber. Okay, next, who repair electric items? Electric items. Who repair electric items? Electrician. Okay, next, who constructs building and homes? Mason. Okay, next, who cares sick people in hospital? Arana? Nurse. Okay, who take care of garden? Gardener. Okay, who teaches us the lesson? Teacher. Okay, name the holy book of Muslims. Name the holy book of Muslims. Quran. Okay, next, which is the longest river in the world? Nile. Okay, next, who invented radio? Marconi. Okay, next, who invented telephone? Alexander Graham Bell. Okay, who invented aeroplane? Wright brothers. Okay, who invented telescope? Galileo.
Okay, name the holy book of Hindu. Bhagavad Gita. How many months in a year? 12 months. Okay, next. Where is the gateway of India? Where is the gateway of India? എവിടെയാണ്? Mumbai. What is the name of our planet? Earth. What is the name of our planet? Earth. Okay, next. Which is the highest mountain? Mount Everest. Okay. Where is the India Gate? New Delhi. Where is the India Gate? New Delhi. Okay, next. Where is the India Gate? New Delhi. Okay, next. What is the shape of cricket ball? Round. Okay, what does cow give us? Milk. Okay, എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ? യെസ്. ഓക്കെ, അപ്പം GK എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണ്. അപ്പം ഇനി ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ കർസീവ് ആണ്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. അപ്പം കർസീവ് നമ്മൾ എൽസേസ് ല് വരാണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ? അപ്പം ഇന്ന് അടുത്ത കർസീവ് ലെറ്റർ ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പം എൽസേസ് ല് കഴിഞ്ഞാൽ എം സേസ് മ. ടീച്ചർ ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് എം സേസ് മ. ഓക്കെ, നമുക്ക് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ സ്ട്രോക്ക് എഴുതാൻ പഠിച്ചു അല്ലേ? കണ്ടല്ലോ, ലൈൻസ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചെഴുതണേ എല്ലാവരും. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? എ സേസ് ആ. All of you say A says A. Okay, B says B. B says B. Okay, C says K. C says K. Okay, D says D. D says D. E says A. E says A. F says F. Say, all of you say, F says F. Okay. G says, G ന്റെ സൗണ്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എല്ലാവരും, ടീച്ചർ കേൾക്കട്ടെ. G says G. G says G. H says H. H ന്റെ സൗണ്ട് എന്താണ്? H says H. I says E. I says E. J says J. J says J. K says K. K ന്റെ സൗണ്ട് എന്താണ്? K. Or if you say loudly, K says K. Okay. L says L. കണ്ടല്ലോ, L says L. All if you say loudly, L says L. Okay. M എഴുതുന്ന ശ്രദ്ധിക്കണം. M says M. കണ്ടോ, ലൈൻസ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. M says M. എമ്മിൻ്റെ സൗണ്ട് എന്താണ്? M says M. M says M. M says M.
കണ്ടല്ലോ, M says M. ആ ലൈൻസിന് പുറത്ത് പോവരുത്, ശ്രദ്ധിച്ചെഴുതണം. M says M. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാരും M says M എഴുതുന്ന കണ്ടല്ലോ, എളുപ്പമല്ലേ M says M എഴുതാൻ? ആ ലൈൻസ് നോക്കി ശ്രദ്ധിച്ചെഴുതാലോ, ആ 2 ലൈനിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോകരുത്. അപ്പൊ ഇപ്പം ഇത്രയൊക്കെ നമ്മൾ LKG വന്നപ്പോ തീരെ കൊച്ചു കുട്ടികളായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയും ദിവസം ആയപ്പോഴത്തേനും പഠിച്ച് കുറച്ച് വളർന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ആയപ്പോഴത്തേനും എല്ലാവരും നല്ല വളർന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കാറായി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോ കേഴ്സീവ് ഒന്നും ഒരു പാടുമില്ല, പെട്ടെന്ന് എഴുതാം ഇല്ലേ? ടീച്ചർ കേഴ്സീവ് അടുത്തടുത്ത ലെറ്റർ പറയുമ്പോൾ കേഴ്സീവ് റൈറ്റിംഗ് ടെക്സ്റ്റിനും കൂടെ എഴുതി ടീച്ചറിന് അയച്ചു തന്നാൽ മതി കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്നെന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? M says M. നമുക്ക് സൗണ്ട്സ് പറഞ്ഞു നോക്കാം. Okay, are you ready? Yes. Okay. A says A. B says B. C says K. D says D. E says A. F says F. G says G. H says H. I says E. J says J. K says K. L says L. M says M. M ന്റെ സൗണ്ട് എന്താണ്? M says M. ഓക്കേ, നമുക്ക് ഫോണിക് സോങ് ഒന്ന് ചൊല്ലി നോക്കാം. അറിയോ എല്ലാവർക്കും ഫോണിക് സോങ് ടീച്ചറിനോടൊപ്പം പാടാൻ? ഒന്ന് പാടി നോക്കിയാലോ? പാടി നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ടീച്ചർ ഓരോ ലൈൻ പാടുമ്പോ കൂടെ പാടണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട്. Ants on the apple. പഠിക്കേ. Ants on the apple. Is the sound of the letter A. says ആണല്ലേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നേ. അപ്പം is the sound of the letter A. Balls are bouncing. B is the sound of the letter B. പതുക്കെ പറയണം കേട്ടോ, ടീച്ചറെ കേൾക്കണ്ടേ? Caterpillar coughing. K is the sound of the letter C. Dolls are dancing. D is the sound of the letter D. Eggs in the egg cup. A is the sound of the letter E. It says A nalle nammal padikkune. Yes. Fishes are floating. F is the sound of the letter F. Goats are giggling. G is the sound of the letter G. Helicopter hovering. H is the sound of the letter H. Ink in the ink pot. E is the sound of the letter I. Jokers are jiggling. J is the sound of the letter J. King kitty kittle. K is the sound of the letter K. Lion licking lollipop. L
Monkeys are munching. M is the sound of the letter M. Okay. Appo inda teacher na M says M. M 2 page. M says M എഴുതുക. to M വരെ 1 time എഴുതി ടീച്ചർ എല്ലാവരും സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഹോംവർക്ക് ടീച്ചർ പറയുന്ന കണക്ക് തന്നെ എല്ലാവരും എഴുതി അയച്ചു തരണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താ പഠിച്ചത്? M says M. അപ്പോൾ M says M 2 page എഴുതുക. M says M 2 page എഴുതിയിട്ട് to M വരെ 1 time എഴുതി ടീച്ചർ എല്ലാവരും സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം. സെൻഡ് ചെയ്ത് തരല്ലോ? യെസ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാത്സ് ആണ് ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ മാത്സ് എവിടെ വരെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത്? 1 to 16 വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ. 1 2 3 4 5. ഇനി എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ ടീച്ചറിന് 5 ആഫ്റ്റർ എന്താ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്? 6 7 8 9 after. Okay, 9 after എന്താണ്? 9 after എന്താ? 10. Okay, 10 എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നതെന്ന് ടീച്ചർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ. ഒരൊക്കെ പറഞ്ഞതാ. 1 0 10. Very good. Okay, 10 after 11 എങ്ങനെ എഴുതുന്നേ? 1 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14 1 5 15 1 6 16. നമ്മൾ 61 to 16 വരെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇനി ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നത് 16 after 1 7 17 1 8 18. ഓക്കേ, എങ്ങനെ എഴുതുന്ന? 1 7 17 1 7 17 1 7 17. പതിനെ എഴുതണം കേട്ടോ. 1 8 18. എഴുതുമ്പോ എങ്ങനെയാ? 1 എഴുതുമ്പോ 1 പറയണം. 8 എഴുതുമ്പോ 8 1 8 18 1 8 18. Okay, page number 61. Page number 61. നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാം. Okay, are you ready? ഒന്ന് എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞേ. Yes teacher, are you ready? Yes teacher. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. 1 7 17. Okay, next 1 2 3 4 5 6 7 8
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, 18. 18. അപ്പോൾ എഴുതുമ്പോൾ പറഞ്ഞു എഴുതണം 17, 17, 18, 18. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മാത്സിന്റെ ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് 1 പേജ് 17, 17. അടുത്ത പേജിൽ 18, 18. പറഞ്ഞു എഴുതണേ, ഉറക്ക വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും കേൾക്ക, ഉറക്ക പറഞ്ഞു എഴുതണം. 17, 17, 18, 18. അതിനുശേഷം 1 to 18 വരെ 1 ടൈം എഴുതണം. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഹോംവർക്ക് എന്തൊക്കെയാണ്? 17, 17 ഒരു പേജ്, 18, 18 ഒരു പേജ്, 1 to 18 വരെ 1 ടൈം എഴുതി ടീച്ചർ എല്ലാവരും സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം. ഓക്കെ. ഉറക്ക പറഞ്ഞു എഴുതണം, പറയാതെ എഴുതരുത്, പറഞ്ഞേ എഴുതാവൂ. പിന്നെ കേഴ്സീവ് നമ്മൾ എം സേസ് മ പഠിച്ചു. എം സേസ് മ പഠിച്ചു അല്ലേ? അപ്പൊ എം സേസ് മ 2 പേജ് എഴുതുക. ആ ടു മ വരെ 1 ടൈം എഴുതി ടീച്ചറിന് എല്ലാവരും സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം. സെൻഡ് ചെയ്ത് തരുമല്ലോ? യെസ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് എഴുതണം കേട്ടോ. ഹോംവർക്ക് ഒക്കെ ടീച്ചറിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി തരണം. നമ്മുടെ കേഴ്സീവ് റൈറ്റിംഗ് ടെക്സ്റ്റിൽ മ എഴുതി ടീച്ചറിനെ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം. ഓക്കെ. അപ്പൊ പെൻഡിങ് കുറച്ച് പേരുണ്ടത്, ടീച്ചറിന് അതും കൂടെ പെൻഡിങ് ഉള്ളവരും കൂടെ ടീച്ചറിന് എഴുതിയിട്ട് അയച്ചു തരണം കേട്ടോ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ 17ഉം 18ഉം ആണ് പഠിച്ചത്. 17, 17, 18, 18. 17 1 പേജ്, 18 1 പേജ്, 1 to 18 വരെ 1 ടൈം എഴുതി ടീച്ചറിന് എല്ലാവരും സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം. കർസീവ് എം സേസ് മ 2 പേജ് എഴുതുക. ആ ടു മ വരെ 1 ടൈം എഴുതി ടീച്ചറിന് എല്ലാവരും സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം. ഓക്കെ. അപ്പൊ എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ടീച്ചർ വിശ്വസിക്കുന്നു. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ഓക്കെ. താങ്ക് യു ഓൾ. ബൈ ബൈ. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.